रम्यजामातरं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नारयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजगदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन्यगमान्तयोगि जगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनत्कोलय सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपौरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैर्दासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहहृदेशकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडयवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवडिदिनाडेन्नं तेन्कुरुगूर्यन्नं மறுவினியவன் பொருளென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடவோபன் பாதங்கள் யாம் உடையப்பட்டு எந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தருக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா வாம் திகழும் சோலை மதுரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோன் வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமः। భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం
నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధంలో 2వ పదిలో ఎమ్మావీడు అనేటువంటి తిరువాయిమొഴിలో ఇవాళ 10వ పాసురంలో ప్రవేశించాము. ముందుగా 10వ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. ஏரேல் ஏழும் வென்று ஏற்கொள் இலங்கையை நீரே செய்த நெடும் சுழல் சோதி தேரேல் என்னை உன் பொன்னடி சேர்த்து ஒல்லை வேறே போகா எஜ்யான்றும் விடலே. ஏரேல் ஏழும் வென்று ஏற்கொள் இலங்கையை நீரே செய்த நெடும் சுழல் சோதி தேரேல் என்னை உன் பொன்னடி சேர்த்து வல்லை వేరే పోగా యజ్ఞాన్నం విడలే. దీనికి ముందుగా ప్రతిపదార్థాన్ని తెలుసుకుంటున్నాం. ఏరేజుం వెండ్రు, ఏరు ఏజం, ఏరంటే వృషభాలు, 7 వృషభాలని జయించి, అంటే నీలాసుందరి కోసమని 7 వృషభాలను జయించినటువంటి స్వామి అని కృష్ణావతార వైభవాన్ని ఒకటి చెప్పి, ఏర్కొళ్ ఇలంగయ్యై, ఏర్కొళ్ అందాలు మూట కట్టుకున్నటువంటి ఇలంగయ్యై నీరు సైద, లంకాపురిని భస్మము చేసి, అంటే లంకను నాశనము చేసి అని శ్రీకృష్ణావతార వైభవాన్ని, శ్రీరామావతార వైభవాన్ని, ముందుగా కృష్ణావతార వైభవాన్ని, రెండవదిగా శ్రీరామావతార వైభవాన్ని చెప్పి, నెడుం సుడర్ సోది, ఎంత అత్యద్భుతమైనటువంటి తేజస్సు కలిగినటువంటి దివ్య మంగళ విగ్రహం గల స్వామి. ఎన్నై తేరే, ఈ పాసురంలో అందమైన మాట, నన్ను నమ్మకో. చాలా ఎవరైనా ఇలా అంటారండి, నన్ను నమ్మద్దు. ఎందువల్లంటే నాలో నిశ్చలత్వం అనేటువంటిది లేదు, నేను రక్షించుకోవడానికి తగిన సమర్థుణ్ణి కాను. ఉన్ పొన్నడి వల్లై సేర్తు, సుందరమైన నీ పాదాల యందు వెంటనే చేర్చి, వేరే పోగా నేను ఇతర విషయాల వైపు వెళ్లకుండా ఉండేలాగా యజ్ఞాన్నం విడల్, ఎప్పుడు విడిచిపెట్టకుండా ఉండు. సర్వకాల సర్వావస్థల్లో నువ్వు నన్ను అలాగ నీ దగ్గర చేర్చుకునే ఉండాలి తప్ప ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ విడిచిపెట్టకు స్వామి అని ఇందులో ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. 7 వ్యాఖ్యానము 306వ పేజీ. 10ஆம் பாட்டு. யானே என்றனதே என்னிருந்தேன் என்ன நீர் அனுதப்பிக்கும்படி பண்ணினோமாகில் உமக்கு செய்ய வேண்டுவதுன்னுண்டோ, நீர் இங்கனே கிடந்து పడిగరదెదుక్కాగ ఎన్న ఇదుక్కాగ ఎంగిరార్. ఈ 10వ పాసురంలో పెరుమాళ్ళు అడిగినట్లుగా అనిపించిందిట నమ్మాళ్వార్లకి. ఏమని? నేనే అయ్యో నిజం తెలుసుకోలేక, నేను నీవాడినని తెలుసుకోలేక నా ఇష్టం వచ్చినట్లు ఉన్నానే అని నీరు అనుతపెక్కబడి పన్నినో మాగిల్, మీరు బెంగ పెట్టేసుకుంటున్నారు కదా. మాకు చెయ్య వేండువదన్నుండో, మీకు చెయ్యడానికి నేను ఏదైనా చెయ్యవలసి ఉందా? మీరు ఇంకనే కిడందు పడిగరదెదుక్కాగవన్నా, మీరు ఇక్కడే ఉండి దేనికోసం ఇంత బాధపడుతున్నారు చెప్పండి అని పెరుమాళ్ళు అడిగినట్లుగా నమ్మాళ్వార్లు భావించుకొని చెప్తున్నారు. ఏరేలేజుం వెండ్రు ఏరాగిలేజయ్యం వెండ్రు, వృషభాలు 7ంటిని జయించి. ఏళ్ళు అనేది ఒక ఏలోరెంబావాయిలో ఏళ్ళు ఓయ్ ఓయ్ అంటామే, అలాంటి ప్రక్రియ అన్నమాట. దానికి ప్రత్యేకార్థం ఏమీ లేదు. ఏజ్ ఏరు, 7 వృషభాలని ఎవరి కోసం? నప్పిన్న ఈ పిరాట్టియొట్టై సంశ్లేషిత్తుకు, నప్పిన్న పిరాట్టిని దగ్గరికి తీసుకోవడం కోసమని దానికి ప్రతిబంధకமான వృషభంగళ్ ఏలయ్యం వెండ్రు, అడ్డుగా ఉన్నటువంటి 7 వృషభాలని జయించి. అంటే కుంభుడు అనేటువంటి మేనమామ మా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి అంటే 7 వృషభాలని జయించాలని పణం పెడితే, ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఈ పోటీ అడ్డుగా ఉంటే గబగబా ఈ పోటీలో వాటిని ఓడించి తాను జయించి
అమ్మని చేరినటువంటి స్వామి. ఏర్కొళ్ అదేమో కృష్ణావతార వైభవం. ఏర్కొళ్ ఇలంగయ్యై, ఇంకా లంకాపురిని గురించి చెప్తూ ఏర్కొళ్ అని ఒక మాట అన్నారు. ఏర్కొళ్ అంటే దర్శనీయమాయి, చూసిన కొద్దీ చూడాలనిపించేంత అందంగా ఉంటుందిటండి లంకా నగరం. రామాయణంలో అయోధ్యాపురాన్ని వర్ణించేటప్పుడేమో మనుషులు, వాళ్ళ మంచి గుణాలు, ధర్మ ప్రవృత్తి, అయోధ్యలో ఉన్నటువంటి విషయ వైలక్షణ్యాన్ని వర్ణించారు వాల్మీకి మహర్షి. లంకా నగరం దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆ ఊరు, ఆ పట్టణం, అక్కడ ఉండేటువంటి ద్వారాలు, అక్కడ ఉండేటువంటి వనాలు, ఇలా ప్రకృతికి సంబంధించినటువంటి నిర్మాణాలకి సంబంధించినటువంటి, ఎందువల్లంటే అక్కడ గుణాలు తక్కువ. అయోధ్యలో గుణవర్ణన చేశారు ప్రజలవి, అక్కడేమో ఆ పట్టణం యొక్క సౌందర్య వర్ణన చేశారు. దర్శనీయమాయ్, దర్శనీయం అంటే చూసిన కొద్దీ చూడాలనిపించేది. కట్టుడైతానలంకయ్యై, మంచి రక్షణ కలిగినటువంటి లంక. ఆ లంకా నగరాన్ని యుద్ధకాండలో వర్ణిస్తారండి. ఆ చుట్టూ ఉండేటువంటి అగడతల మీద ఉండేటువంటి తలుపులు, ఆ తలుపులు కావలసిన వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత పైకి మళ్ళీ ఎలా మూసుకుపోతాయి, ఆ వర్ణన అంతా చాలా అద్భుతంగా మనకి యుద్ధకాండలో జరుగుతుంది. మంచి పటిష్టమైనటువంటి రక్షణ కలిగినటువంటి లంక. అహో వీర్యం, అహో ధైర్యం, అహో సత్వం, అహోద్యుతి, అహో రాక్షసరాజస్య సర్వలక్షణయుక్తత ఎండ్రు తిరువడి మరికొంబడియాన లంకయ్యై. తిరువడి అంటే ఆంజనేయ స్వామి. ఆ లంకా పట్టణాన్ని చూసి ఆహా, అహో వీర్యం, అహో ధైర్యం, అహో సత్వం, అహోద్యుతి, ఆ రావణాసురుడి గురించి ఎన్ని విశేషణాలు వేశారో చూడండి. ఎంతటి పరాక్రమవంతుడు, ఎంత ధైర్యవంతుడు, ఎంత బలవంతుడు. ఈయన సర్వలక్షణయుక్తత, అన్ని మంచి గుణాలు ఉన్నటువంటి రాజు పరిపాలించే రాజ్యం కదా అని ఒక్కసారి లంకానగరం యొక్క వర్ణనను చూసి ఆంజనేయ స్వామి ఆశ్చర్యపోయాట. బభూవ బుద్ధిస్తు హరీశ్వరస్య రావణనం స్త్రీగళుమాయ్ இருக்கிற இருப்பு கண்டவாறே தானும் ஒரு சமுதாயத்துக்கு கடவனாగయ్యాలే ఎంగనే ఇరుప్పదు ஒரு బుద్ధి పిరందదు. అక్కడికి చూసేటప్పటికి ఆయనకి ఒక ఆలోచన వచ్చిందిటండి. ఎందువల్లంటే ఈయన కపి సముదాయానికి నాయకుని వంటి వాడు. అవతల ఒక నాయకుడు ఎదురయ్యాడు. కాబట్టి ఆ నాయకుడు ఎలా ఉండాలో హనుమ ద్వారా మనకి వాల్మీకి మహర్షి అందంగా చెప్పించారు. ఏమని ఆయన ఏమన్నారట అక్కడ, హరీశ్వరస్య బభూవ బుద్ధిస్తు హరీశ్వరస్య యదుదృశీ రాఘవ ధర్మపత్ని ఇమా యథా రాక్షస రాజభార్యాః సుజాతమస్యేతి సాధు బుద్ధే. ఆహా, అంత బాగుంది ఈ లంకా నగరంలో. ఇక్కడ ఉన్న స్త్రీలు, రావణాసురుని యొక్క స్త్రీలు అతనితోటి ఎంత దివ్య ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నారో, అలాగే మా సీతమ్మ కూడా శ్రీరామచంద్ర స్వామితో హాయిగా ఉంటే ఎంత బాగుండేది అనేటువంటి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఎవరికండి? కపీశ్వరుడికి వచ్చింది. అసలు విషయ వైలక్షణ్యం అంటే ఒక గొప్పతనాన్ని చెప్పేటప్పుడు ఆ పోలిక చూడండి. రావణుని యొక్క భార్యలందరూ భర్తతో కలిసి ఎలా ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నారో, అలా సీతమ్మ కూడా తన భర్త శ్రీరామచంద్రుడితో కలిసి ఈ సంపదలు ఇలాగా అనుభవించవలసి ఉన్నది కదా. అయ్యో, ఎంత పని చేశాడు ఇతను అని చెప్పి ఏది దృశి ఇత్యాది. ఆహా, ఇలాంటి సుఖము, ఇలాంటి ఆనందం. ఎలాంటి ఆనందం? రావణుడు తన పత్నులతో కలిసి పొందే ఆనందం మా అమ్మ సీతమ్మ కూడా శ్రీరామచంద్రులతో కలిసి పొందవలసి ఉన్నది కదా. పయ్యల్ తాను ஸ்திரீகளுக்குமாயிருக்கிற விருப்பை பெருமாளும் பிராட்டையுமாயிருக்க సంవదితానాగిల్. ఆహా, పెరుమాళ్ళు పిరాట్టి కూడా ఇలాగే ఆనందాన్ని గడపవలసిన వారు కదా అన్న ఆలోచన
ఒక్కసారిగా హనుమకు వచ్చింది. ఇంద ఐశ్వర్యం కులయ్యాదిరుక్కలాయిర్తికిడేర్. అప్పుడు ఈ రావణాసురుడి యొక్క ఐశ్వర్యానికి కులై ఏమాత్రం లోటు రాకుండా ఉండేది. అయ్యో, చేజేతులా చేసుకుంటున్నాడే తప్పు చేసి అని హనుమ భావించినట్లుగా ఇమాయధా రాక్షస రాజభార్య సుజాతమస్యేతి సాధు బుద్ధే. ఇలాగ వీళ్ళెంత బాగున్నారో ఆవిడ అంత బాగుంటే వీళ్ళు సుఖపడేవారు కదా. అది అక్కడ చివరి ముగింపు ఏమిటంటే, అలా గనక ఉండి ఉంటే ఈ రావణ రాజ్యం బాగుండేది కదా. శత్రుక్కళుక్కుం నన్మై వేణుం ఎన్నెరెక్కుం బుద్ధియై ఉడయ్య అవనుక్కో. శత్రువులు కూడా బాగుండాలి అని భావించేటువంటి గొప్ప మనస్సు కలిగినటువంటి హనుమ. అంటే సాధారణంగా లోకంలో శత్రువులు ఎందుకు పనికి రాకుండా పోవాలి, మనం బాగుండాలి అని అనుకుంటాం. కానీ అయ్యయ్యో, చిన్న తప్పు చేశాడే, ఈ తప్పుని సవరించుకుంటే వీళ్ళు కూడా హాయిగా ఉండేవారు కదా అని సాధు బుద్ధే అనే పదాన్ని వాల్మీకి మహర్షి మనకి ఉపయోగించారు అన్నమాట. నీరే సైద విరాట్యారులెచ్చైదపడియే భస్మశేషమాంబడి పణ్ణినాం శ్మశాన సదృశం భవేత్. తల్లి అంది, నాయన ఎందుకురా ఇలాంటి బుద్ధి పెట్టుకునే ఉంటావు, నువ్వు చక్కగా రాముడు యొక్క పరాక్రమాన్ని తెలుసుకుని నన్ను పంపించే, లేకపోతే ఈ లంకానగరం అంతా కూడా శ్మశాన సదృశ శ్మశానంగా అయిపోతుంది, ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతుంది నాయన, లంకానాశనం జరుగుతుందిరా అని తల్లి చెప్పినట్లుగా చెప్పింది. అలాగా నెడుం సుడర్ సోది రావణనై పరికరత్తోడే కొన్రు కయ్యం విల్లుమాన వీరశ్రీయోడయ నిన్న నిలై. చాలా చక్కటి మాట అండి. రావణ పరివారాన్నంతటినీ చంపేసిన తరువాత శ్రీరామచంద్రుడు నిలబడినటువంటి ఒక అందమైనటువంటి భంగిమని మనకి ఇందులో చెప్తున్నారు. ఇది కింద గీటులో కోదండ కోటి అనే ఒక శ్లోకం ఉంది చూడండి. కింద మొదటి గీటు కాకుండా రెండో గీటు అయిన తర్వాత కోదండ కోటి వినివేశిత బాహుదండం ఆఖండలాజ్యమరపాతిత పుష్పవర్షం ఆయోధన క్షితిరజ పరిదూసరాంగం అవ్యాఖ్యితం రఘుపతే అవసన్న శత్రో. చాలా అందమైనటువంటి శ్లోకం రామాయణంలో. రావణాసురు సంహారం అయిపోయింది, చేతిలో విల్లు పట్టుకున్నాడు. పట్టుకుని ఒక చోట రాముడు నిలబడ్డాడు. ఆ నిలబడ్డప్పుడు వ్యత్యస్త పాదార విందంగా ఓ కాలు ఇటు పెట్టి ఓ కాలు ఇలా పెట్టాడు. పెట్టి తాను ఆ ధనుస్సుని ఇలా నిలబెట్టాడు. నిలబెట్టిన ధనస్సు మీద తన గడ్డాన్ని ఇలా ఆంచాడు. ఆంచి రెండు చేతులు ఇలా పెట్టుకుని అలాగా నిలబడి ఉన్నటువంటి శ్రీరామచంద్రుని యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని, అంటే విల్లు పై భాగంలో చేతులు పెట్టుకొని అసలే అప్పటిదాకా యుద్ధం చేసి ఉన్నాడేమో రజ పరిదూసరాంగం, అక్కడ ఎగిరినటువంటి మట్టి అంతా ఆ నీల మేఘశ్యాముని మీద పడితే చిత్రకారుడైతే అద్భుతమైనటువంటి చిత్రం వేసేటువంటి ఒక అందమైన వర్ణన అన్నమాట. ఆ శత్రువులందరినీ చంపినటువంటి శ్రీరామచంద్రుని నిలిచిన పద్ధతి రక్షించాలి అని, ఆ పోజు మంది రక్షించాలి అని చెప్పినటువంటి అద్భుతమైన శ్లోకం. అలాగా ఈ లంకేశ పరివారం వలె వాళ్ళ విరోధులు కూడా అందరూ భస్మం కావాలి అని. అంటే ఈ పాసురంలో రెండు విశేషాలు చెప్పారు. ఒకటి, నప్పిన్న పిరాటిని వివాహం చేసుకోవడానికి 7 వృషభాలని వశం చేసుకోవడము అనేటువంటిది. రెండవది, సీతమ్మని పొందడం కోసమని రావణాసురుని లంకా సమేతంగా నాశనము చేయడము అనేటువంటిది. ఇలా చేసి నాయన నప్పిన్నై తేరేలియన్నై నెడుం సుడర్ చోది నీరే సైద విరాటారులచ్చేదపడియే భస్మశేషమాంబడి పండిన. ఆ ముందే చెప్పింది సీతమ్మ, నాయన నాశనం అయిపోకు 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 అని. కానీ వాడు వినలేదు. అలాంటి ప్రతివ్రతా శిరోమణి నోటి వెంట వచ్చిన మాట అయిపోతుంది కదా. భస్మశేషమాంబడి పండిన నెడుం సుడర్ జ్యోతి. ఎలాంటి కాంతి స్వరూపుడవయ్యా, రావణనై పరికరత్తోడే కొన్రు
కయ్యం విల్లుమాన చేతులో ధనుస్సు ధరించి వీరశ్రీయోడే నిన్న నిలై వీరలక్ష్మితోటి మెరిసిపోతూ నిలబడినటువంటి భంగిమ. அவ்விரோதிகளை போக்கினா போலே ఎన్నుడయ్య విరోధిగళయ్యం పోక్క వేణుందెంగరార్. అక్కడ ఆ లంకా నగరంలో ఉండేటువంటి విరోధుల్ని ఎలాగైతే పోగొట్టావో నా విరోధుల్ని కూడా అలా పోగొట్టు తండ్రి అని నమ్మాళ్ళవార్లు విరోధి నిరసనానికి ఇక్కడ చక్కటి ఉదాహరణలను రెండింటిని ఇచ్చారు. తేరేలన్నై నప్పిన్న పిరాటియొట్టై సంశ్లేషత్తిల్ ప్రతిబంధకం పోక్కామయ్యం. ఈ 3 లైన్లు చాలా నిశితంగా మనం తెలుసుకోవలసిన అందంగా ఉంటాయన్నమాట. ఏమిటి అంటే, నువ్వు నప్పిన పిరాటిని పొందాలనుకున్నావు, దానికి ప్రతిబంధకంగా ఉన్న ఎద్దులని 7 కూడా నశింప చేశావు. అది చాలు, అంత చేస్తే చాలు. నప్పిన పిరాటి నీ దగ్గరికి పరిగెట్టుకునే వచ్చింది. అంతేకాదు, శ్రీ జనకరాజన్ తిరుమగళ్ అళవిల్ అవళై పిరిత రావణనే ముడికామయ్యం. ఇంకా సీతాదేవి విషయం దగ్గరికి వస్తే, ఆ రావణాసురుని నశింపచేస్తే చాలు జానకి నీ దగ్గరికి వస్తుంది. అవరుగళై కాక్క వేండ, వాళ్ళ కోసం నువ్వు ఇంకా ఎక్కువగా కష్టపడవలసినది, వాళ్ళని రక్షించవలసిన అవసరం ఏమీ లేదు. విరోధులు పోగొడితే చాలు. కానీ నా కేసు వేరయ్యా, నాది చాలా భయంకరమైనటువంటి కేసు. ఎందువల్ల అది పండే యునక్క ఇరుక్కయ్యాలే, వాళ్ళు పూర్వమే నీ దగ్గరికి రావడానికి రెడీగా ఉన్నారు. నేను మొద్దులా కూర్చున్న చోటే ఉన్నాను. విరోధాలు పోయినా కూడా రావాలి అనేటువంటి ఆర్తి నాలో లేదు. అప్పటియే ఇవన్ విరోధిగడై పోకిన మక్కాకినో మాగిల్ ఎన్నెరిక్క వెండాదో. అమ్మయ్య, నప్పిన కోసం వృషభాలు జయించాను, సీతమ్మ కోసం లంకానాశనం చేశాను, అలాగే ఆళ్వార్ల కోసం అని విరోధులు పోగొట్టేశాను, చాలు అని అనుకోకు. నన్ను వాళ్ళిద్దరితోటి పోల్చకు. ఎందువల్లంటే, తేరే నన్ను పాఠమాన పోదు, తెలియే నన్నెదల్ తరియే నెన్నుదల్. నాయన, నన్ను నమ్మకు నువ్వు. వాళ్ళిద్దరికీ ఆర్తి ఉంది కాబట్టి విరోధులు పోగానే పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చారు. కానీ నా దగ్గర ఏదీ లేదు. నువ్వు విరోధులు పోగొట్టినా నేను మొద్దులాగా అలా కూర్చునే ఉంటా. నా దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక చంటి పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, ఒక చోట కూర్చుని ఉన్నారనుకోండి, అటు ఇటు ఏవో పురుగులు ఏవో వస్తున్నాయనుకోండి, గబగబా పురుగులు తీసి పాడేస్తే సరిపోదు. మనమే వెళ్ళి ఆ పిల్లల్ని ఎత్తుకొని ఒళ్ళో పెట్టుకోవాలి. నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు అలాంటి ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. నా విరోధులు తీసేశానని హాయిగా కూర్చోకు, నన్ను నమ్మకు, నన్ను నేను రక్షించుకోగలనని. వేరే నమ్మకు, నన్ను మాత్రం నువ్వు నమ్మకు. ఎందువల్లంటే నా విరోధులు పోయినా కూడా నేను నీ దగ్గరకు వచ్చేయాలి అనేటువంటి ఆర్తి శక్తి లేనటువంటి వాడినే, అక్కడే పడి ఉన్నటువంటి వాడినే. పొన్నడి చేర్తుల్లే ఆనాలు చెయ్య వేండువదన్న. అయితే నన్ను ఏం చేయమంటారు? పొన్నడి చేర్తుల్లై నీ పాదాలని చేర్చు. నువ్వే వచ్చి నన్ను నీ పాదాల దగ్గర చేర్చుకో. ఇందులో ఈ తిరువాయిమొழிలో మొట్టమొదటి పాసురంలోనూ అదే చెప్పారు. ఏం చెప్పారండి మొదటి పాసురంలో? ఎమ్మా విట్టు తిరమం సెప్పం నేను సెమ్మ పాదవర్పు తలై సేర్తూ వల్లై. ఈ వల్ల ఎటు చదవాలా అని చక్కటి ప్రశ్న వేసింది మా రంగ. ఈ వల్లై అనేది దీంతో కలిపి చదివితేనే వెంటనే నన్ను రక్షించు అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది అనమాట. సేర్త్ వల్లై అని అక్కడ ఆపి, కైమా తుంబం కడింద పిరానే అమ్మాడి ఏం వేండువదిదే. నువ్వేం చేయాలి? సెమ్మా పాదపర్పు తలై సేర్తు వల్లై, అందమైన నీ శ్రీపాదాన్ని నా తల మీద చేర్చాలి అని. సరిగ్గా ఇక్కడ 10వ పాసురంలో కూడా 3వ పాదంలో పొన్నడి సేర్తు వల్లై, నీ పరమ పవిత్ర పాదాన్ని నా తల మీద చేర్చు అంటే ఆద్యంతాలు రెండిటిలోనూ కూడా నీ పాదాలని నా తల మీద చేర్చు స్వామి అని ప్రార్థించారు నమ్మాళ్ళవార్లు. నిన్ సెమ్మా పాద పరుపు తలై சேர்த்து என்ன தொடங்கின அர்த்தத்தை தலக்கட்டுகிறார்.
ఆ మొదటి పాసురంలో నీ పాదాలు చేర్చు అని ఎలా ప్రారంభించారో అలాగే నీ పాదాలు నా తలపై చేర్చు అని చెప్పి ముగిస్తున్నారు అన్నమాట. పొన్నడి, నీ పాదాలు ఎంత గొప్పవయ్యా, బంగారాలయ్యా అవి. బంగారం అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఇక్కడ ఆశ్రిత రక్షణ చేసి కళ్ళుక్కుం చైతన్యం కొడుక్క వల్లబడి ఎండ్రో, రాతికి కూడా చైతన్యాన్ని ఇచ్చి నాతినిగా చేసిన పాదాలు కదా స్వామి అవి. సేర్తరుల వేణం, నువ్వే నీ పాదాలు తీసుకువచ్చి నా తలమే పెట్టాలి కానీ గబగబా పరిగెట్టుకు వచ్చి నీ పాదాల మీద వాలే శక్తి నాకు లేదు. ఇది చాలా అద్భుతమైన భావన. ఎందువల్లంటే మిగిలిన 2 ఉదాహరణలో అడ్లు తీసేస్తే అటు నీలాదేవి సీతాదేవి నీ దగ్గరకు రాగలరు, కానీ నాకు అడ్లు తీసేసినా కూడా నీ దగ్గరికి నేను చేరలేను. నువ్వే నా దగ్గరకు వచ్చి నీ పాదని ఒల్లై శీఘ్రంగా நான் இசைந்த போதே சடக்கென திருவடிகளில் దివ్యరేఖయ్యోపాధి సేర్తు అరుళ వేణం. నేను ఇలాగ నాశనం అయిపోతూ ఉంటే నా మానాన్న నన్ను విడిచిపెట్టకుండా చటుక్కున వచ్చి నీ పాదాలని నా తల మీద పెట్టవలసినది. అవ్వళవం పోరాదు, అంతటితో సరిపోదయ్యోయ్. ఎంత చిత్రంగా కోరతారో చూడండి నమ్మాళ్ళు వారు. ఇవనకు ఎలా ఉత్కర్షమం పన్ని కొడుతోం ఆగిలినియన్ 308వ పేజీ. ఇవనకు ఎలా ఉత్కర్షమం పన్ని కొడుతోం ఆగిలినియన్, వీడికి కావలసినవన్నీ ఇచ్చేశాను, ఇంకేం చెయ్యాలి ఎన్న ఉన్నాదు అని మాత్రం అనుకోకు. నాకన్నీ ఇచ్చేశాను కదా అంటే నువ్వు ఎంత తొందరగా ఇచ్చావో అంత తొందరగా పోగొట్టుకునే శక్తి నాకు ఉంది. అది నాలో గొప్పతనం. ఏంటంటే నువ్వు ఇవ్వడం నీ గొప్ప, వాటిని నిలుపుకోలేకపోవడం నా గొప్ప. நீ எல்லா உயர்த்திகளும் பண்ணித்தந்தாலும் நான் எல்லா తాழ்వుகளும் பண்ணிకొళ్ళేన్. నువ్వు ఎన్ని ఉత్కర్షాలు అభివృద్ధివి నాకు చేస్తావో నేను అంత తాழ்వుகள் అనర్థాలు వెంటనే చేసుకోగలను. నాకున్నటువంటి ప్రతిభ అలాంటిది. ఎంతయిల్ కాటిస్తారా దుర్యవేణం, చాలా చక్కటి మాట. నన్ను నామానాన్న వదిలివేకు. వదిలేశావు అంటే అనర్థాలు తప్ప నాకు ఇంకేమీ ఉండవు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తూ, దీనికి మనకి స్తోత్ర రత్నంలో 51వ శ్లోకం చాలా అందమైనటువంటి శ్లోకం ఒకటి. తదహం త్వదృతేన నాదవాన్ మధుతే త్వం దయనీయవాన్ నచ విధి నిర్మితమేతదన్వయం భగవన్ పాలయమాస్మ జీహపః. చాలా అందమైనటువంటి సంస్కృత పద ప్రయోగాలు కూడా. జీహపః, నన్ను విడిపించద్దు. ఎందువల్లంటే నీకు నాకు ఒక అద్భుతమైన సంబంధం ఉందయ్యా. ఏమిటా సంబంధం? భగవన్ తదహం, అందువల్ల నేను త్వదృతే నాదవాన్, నువ్వు లేకపోతే నాదుడు కలవాణ్ణి కాదు. అంటే నాకు నువ్వే నాదుడివి, నీవే తప్ప నాకు రెండవ దిక్కు లేదు. మరి నీకు కూడా ఏంటంటే త్వంచ మధురుతే నా దయనీయవాన్, నీకు నాకంటే అల్పుడు ఎవడు దొరకడయ్యా. ఇదో గొప్పతనం. నాకు నువ్వు నాదుడుగా దొరికావు, అది నీ గొప్పతనం. నాకంటే నీచాతి నీచుడు నీకు దొరకడు, అది నా గొప్పతనం. అంత నవన్నవం పాత్రమహం దయాయాహ అంటారు వేదాంత దేశకులు. అలాగా నేను నీ దయకి పాత్రుణ్ణి కావాలి. ఇది విధి నిర్మితం. ఎందుకంటే దైవం అలాగ మన ఇద్దరికి ఈ సంబంధాన్ని పెట్టింది. దైవంతో మాట్లాడుతూ దైవం ఇలా సంబంధాన్ని పెట్టింది అని అంటారు. ఏంటండి అని అంటే, విధి నిర్మితం అన్న చోట విధి అనేది వేరే ఉందండి, ప్రత్యేకంగా భగవంతుడు కాక. అంటే ఒక సుకృత విశేషము అని ఆ విధి అనే పదానికి అర్థం చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే గోదాదేవి చెప్తుంది, ఉందన్నోడు రవేల్ నమక్యం ఒలిక్క ఒలియాదు, నీతో ఉన్న మా సంబంధాన్ని విడవడం అనేది తగదు, ఎప్పటికీ నన్ను విడిచిపెట్టకు. సరిగ్గా ఇవాల్టి పాసురంలో కూడా మాస్మ జీహపహ, నన్ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నువ్వు వదిలిపెట్టకు అని ఆయన చెప్పినట్లుగానే ఇక్కడ చివరిగా
పండికొள்వే నన్నయ్యన్ కయ్యిల్ కాట్టి తారాదొళి వేణం. ఇందులో ఒక అందమైన మాట, దివ్య రేఖోపాతి సేర్తరుల వేణం. నీ పాద రేఖ నిన్ను విడిచి ఎలా ఉండదో అలాగా నువ్వు నన్ను విదిలిపెట్టకుండా ఉండాలి. దానికి 307వ పేజీలో చిట్ట చివర ఒక శ్లోకం ఇచ్చారు, చివరి నుంచి రెండోది. దుఃఖే సుఖే చ రజయేవ బభూవ హేతు తాదృగ్విదేహమతి గౌతమ ధర్మ పత్న్యా యస్మాత్ గుణేన రజసా వికృతిం గతా సా రామస్య పాద రజసా ప్రకృతిం ప్రపేదే. చాలా అందమైనటువంటి పాసురము శ్లోకము. రజస్సు అనే మాటకి 2 అర్థాలు చెప్తారండి అక్కడ చంపూ రామాయణంలోని. రజస్సు అనే మాటకి 2 విశేషాలు చెప్తారు. ఒకటి, రజస్సు అంటే కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ అని మనలో రజము అనేటువంటి రజస్సు అనేటువంటి గుణం చేత పుట్టేటువంటి 2 కామము క్రోధము అనేటువంటి గుణాలు అని ఒక అర్థం రజస్సుకి. రెండవ రజస్సుకి శ్రీరాముని యొక్క పాద రజస్సు చేత, పాద ధూళి చేత అహల్య శాప విమోచనమైంది అనేటువంటిది ఒక విశేషం అన్నమాట. ఆ నీ పాద రజస్సుకు అంత శక్తి ఉంది కాబట్టి నిన్సెం మా పాదం, అందమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి పాదాన్ని తలై సేత్తు ఒల్లై, నా తల మీద శీఘ్రంగా చేర్చు, ఒల్లై చేర్చు, శీఘ్రంగా చేర్చు, శీఘ్రంగా చేర్చు, శీఘ్రంగా చేర్చు అని అంటూ ఈ 10వ పాసురంలో తమ యొక్క నైత్యానుసంధానం, స్వామి యొక్క అత్యద్భుతమైనటువంటి దయా సముద్రత్వం అనేటువంటి 2 గుణాలని ఇక్కడ అందరిలాగా నన్ను లెక్క పెట్టకు స్వామి, నా కేసు వేరు, నేను వేరు, ఎవరిని ఎలా ఎలా డీల్ చేయాలో అలా చేయాలి తప్ప అందరినీ ఒకేలా చేస్తానంటే కుదరదు. శక్తి ఉన్నవాళ్ళు పాపాలు పోగొడితే నీ దగ్గరికి రాగలుగుతారు. నేను అశక్తుణ్ణి, పాపాలు నువ్వు పోగొట్టినా వచ్చే శక్తి కూడా నాకు లేదు. కాబట్టి నువ్వే నా దగ్గరకు రావాలి, నీ పవిత్ర పాదాన్ని తీసి శీఘ్రంగా నా తల మీద పెట్టాలి అనేటువంటి విశేషమైనటువంటి ప్రార్థనని నమ్మాళ్వారు 10వ పాసురంలో చేశారు. ஏரேல் ஏழும் வென்று ஏற்கொள் இலங்கையை நீரே செய்த நெடும் சுடர் சோதி தேரேல் உன் என்னை உன் பொன்னடி சேர்த்து வல்லை వేరే పోగా యజ్ఞానం విడలే. తర్వాత మనం నెగమత్తిల్ 11వ పాసురంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. ఫలశ్రుతి పాసురము, మోక్షప్రదమైనటువంటి పాసురము 11. విడలిల్ செக்கரத்து அண்ணலை மேவல் விடலில் வன் குருகோர் செடகோபன் சொல் கெடலில் 1000 இவை 10 கெடலில் வீடு செய்யும் கிளறுவார்க்கே. விடலில் செக்கரத்து அண்ணலை மேவல் விடலில் வன் குருகோர் செடகோபன் சொல் கெடலில் 1000 இவை 10 కడలిల్ వేడు చెయ్యం కిళరువార్కే. దీనికి ముందుగా మనం ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాము. ఆయన, నేను నిన్ను విడిచి బ్రతకలేను, నీ పాదార విందాలని నా తలపై ధరింపచేయి అని చెప్పేటువంటి ఈ పాసురాన్ని చదివినటువంటి వారికి మోక్షం వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ప్రతిపదార్థం చూడండి. విడలిల్ చక్రత్, విడువని చక్రం. స్వామి చేతిలో ఎప్పుడూ చక్రం ఉంటుంది. అది మనకి కనిపించదు, సంకల్ప మాత్రం చేత ఆయన చేతిలోకి వస్తూ ఉంటుంది. అది ఎప్పుడూ విడిచి దూరంగా ఉండదు. అన్నలై, అలాంటి స్వామిని మే వల్ల ఆశ్రయించి విడలిల్ వన్కురుగూర్, వీడని సుందరపురి అయినటువంటి కురుకాపురి. అసలు ఆ కురుకాపురి, ఆ సౌందర్యం, ప్రకృతి సంపద మూట కట్టుకుని ఉండేటువంటి కురుకాపురి. అక్కడ ఏమిటి అందము అంటే స్వామి వెంటేసి ఉండడమే అందం, తింత్రిణీ వృక్షం ఉండడమే అందం, ఆ తామ్రపర్ణి నది ప్రవహించడమే అందం. అలాంటి సుందరమైనటువంటి ఆ నగరానికి సెడగోపన్, స్వామి అయిన నమ్మాళ్వార్లు
సొల్లనుగ్రహించిన కెడలిల్లాయిరత్తుల్, ఏమి ఇది చదివితే చాలు ఏ కీడు మనకి రాదు అనేటువంటి 1000 పాసురాలలో ఇప్పత్తుం కిళర్వార్కు, ఈ 10 పాసురాలు చదివిన వారికి కెడలిల్ వేడు చెయ్యం. అసలు ఇంకా మోక్షం అనేటువంటిది దోషము లేని మోక్షం అది. దానికి పొరపాటును కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా దోషము ఉండదు. అలాంటి మోక్షము మీకు అనుగ్రహిస్తాడు స్వామి అని ఫలశ్రుతిని చెప్పారు. 7 వ్యాఖ్యానం 309వ పేజీ. நிகமத்தில் இத்திருவாய்மொழியை அபியசிக்க வல்லார் இதில் சொன்ன ప్రాప్యத்தை பெறுவர் என்கிறார். ఈ తిరువాய்మొழிని చదివేవారు ఇందులో చెప్పిన ప్రాప్యము, ఈ 10ని మనం మొదలు పెడుతూ చెప్పుకున్నాం. ప్రాప్య నిష్కర్ష, ఆయనే ప్రాప్యం ఆయనే ప్రాపకం అనేటువంటి దాన్ని ఫలంగా చెప్తున్నారు. అందువల్ల మోక్షం లభిస్తుంది అనేటువంటిది. నా విడుగురోమ్య నత్సంకై పండుగరిదన్, పెరుమాళ్ళు అన్నారట, నేను విడిచేస్తానని మీకెందుకండి అంత బెంగ? నా ఒరువరయ్యం విడవంగాను ఎన్న కయ్యలు తిరువాలియై కాటినాన్. చూసారా ఈ చక్రాన్ని ఎలా నేను వదిలిపెట్టట్లేదో, మిమ్మల్ని కూడా అలా విడిచిపెట్టను ఆళ్వారు, మీకేం భయం లేదు అని ఆ చక్రాన్ని చూపించారు. విడలిలు చక్కరత్తన్నలై ஒரு காலம் விடாத తిరువాలియై కైలే ఉడయ్య సర్వేశ్వరినై కవిపాడిత్తు. ఒక్క క్షణం కూడా విడిచిపెట్టని చక్రం చేతిలో కలిగినటువంటి ఆ స్వామి గురించి పాడిన ఈ కవిత్వము మేవల్ విడలిల్ ఇచ్చాది. அவன் சுபாவத்தாலே கெட்டி அவனை பெரிய தெரியாதபடி పరమోదారరాన ఆళ్వారరుళి చేయిదాన్. అలాంటి ఆశ్రితులని విడవని స్వభావము కలిగినటువంటి పెరుమాళ్ళని ఆశ్రయించిన నమ్మాళ్వార్ల గురించి చెప్తూ వన్మయ్యావదు. ఎంత ఉదారులండి నమ్మాళ్వార్లు! వన్మై ఏమిటండి ఆయనకు అంత ఔదార్యం ఎక్కడ చూపించారండి? ఈ వనుభవత్తుకు పాసురమెట్టు ఉపకరిత ఉపకారం, తాము పొందిన భగవద్ అనుభవాన్ని అక్షర రూపంగా రాసి గేయ రూపంగా మనకు అందించిన మహోదారులు. ఇవన్నీ ఆయనలోనే ఉండిపోతే మనకి దివ్యానుభవాలన్నీ అనుభవంలోకి వచ్చేవే కాదు. కాబట్టి లోకానికి అందించినటువంటి ఔదార్యం కలిగినటువంటి ఉపకారకులు. కెడలిలాయిరం ఇవ్వాత్మావుకు అనర్ధగంధం వారాదపడి హితత్తైరాయి ఆరాయిందు అరుళి చేయదదువాన్న, ఏమాత్రం అనర్థము రాకుండా కాపాడేటువంటి 10. అంటే ఇది ఇలా పారాయణ చేయడం వల్ల మన పాపాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి అని చెప్పడం అన్నమాట. మనం ఎంత అదృష్టవంతులము. ప్రతిరోజు ఉదయం అలాగా కొన్ని పాసురాలను పారాయణంగా కూడా ముందు ఒక 20 నిమిషాలలో చక్కగా మన గోష్ఠి వారు చక్కగా చదువుతున్నారమ్మా, చాలా బాగా చదువుతున్నారు. ఇవాళ లక్ష్మి గారు కానీ మంజుల గారు కానీ రోజు ఎవరు చదివితే వారు అభ్యాస ఫలితం అంతా చదవడంలో మనకి చాలా చక్కగా కనిపిస్తోంది. అది చదవడంలోనే కాదు, జీవితాల్లో కూడా ఆ ఫల విశేషం అనేటువంటిది మనకి లభిస్తుంది అని నమ్మాళ్వార్లు ఇక్కడ చెప్తూ ఎన్ ఇరుక్కై వరిల్ పొగడేన్ కెడిల్ తేడేన్, వస్తే వస్తుంది పోతే పోతుంది అని అంటే ఒక నిర్లక్ష్యం, ఒక విముఖ స్థితి. అలా కాకుండా ఎన్నెరెక్కై ఎండ్రెక్కే, అలా నిర్లక్ష్యంగా ఉండకుండా శ్రద్ధదానరా ఇరుప్పార్కు, శ్రద్ధతో భక్తితో ప్రేమతో చదివే వారికి అనర్ధగంధరహితమాయి. ఫలితం చూడండి, అనర్థాలు గంధము అంటే, గంధము అంటే రాసుకునేదేని ఒక అర్థము, కొంచెము అని ఒక అర్థం. కొంచెం కూడా మన దగ్గరికి అనర్థాలు రావు. అహంకారం అహంకారంగళై ఉడై తండ్రికే. పక్కన దోషాలు పోగొట్టాడని చెప్పుకున్నామే, ఏమిటా దోషాలు? అహంకారము మమకారము అనేటువంటి దోషాలు పోయి தனக்கே யாக வேணும் எவன் என்னை இவர் பிரார்த்தித்தபடியே இவ்வாத்மாவினுடைய స్వరూపానురూపమాన పెద్దై పణ్ణి తరం. అది నా కోసం ఇచ్చాను అనద్దు. మళ్ళీ ఇదోటి ఆళ్వారికి ఇదో గొప్ప లక్షణం. ఇదిగో నా కోసం ఇచ్చావనుకోకు, నీ కోసం నువ్వు కావాలనుకుని ఇయ్యి, నేను నీ వాడిని అని నిన్ను తలుచుకుని ఇయ్యి. తనకే యాగ, నీ కోసమే. నన్ను ఒక పిల్లని ఒక సంతానాన్ని రక్షించడం
సంతానం కోసం కాదు, తల్లి తన కోసం సంతానాన్ని రక్షించుకున్నట్లుగా నువ్వు నన్ను రక్షించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇందులో చెప్తున్నారు. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనకి చివరి పాసురం కాబట్టి 10 పాసురాల సారాంశాన్ని కూడా చాలా అందంగా చెప్తారు. முதல் பாட்டில் కాయకమాన పేత్తై అపేక్షితార్. మొట్టమొదటి పాసురంలో కాయికమైనటువంటి పురుషార్థాన్ని గురించి చెప్పారు. ఎందులో మొదటిది ఎమ్మా విట్టు తిరముం సెప్పం నిన్ సెమ్మా పాద పర్పు తలై சேர்த்து கொல்லை கைமாதும் கடிந்த பிரானே అమ్మాడియేన్ వేండువదు ఈదే అని మొదటి దాంట్లో. ఇంకా இரண்டாம் பாட்டில் மானசமான பேத்தை அபேட்சித்தார். ஈதேயானுன்னை கொள்வதெஞ்ஞானும் என்மை தோய சோதி மணிவண்ண எந்தாய் எய்தானின் கழல் யான் எய்த జ్ఞానక్కయిత కాలక్కడివు చెయ్యేలే. ఇందులో మానసికమైనటువంటి సమర్పణ భావాన్ని గురించి చెప్పారు. మూడరాం పాటిల్ వాచికమాన పేత్తై అపేక్షితార్. మూడవ దాంట్లో செய்யல் தெய்வினை என்று அருள் செய்யும் என் கையார் சக்கர கண்ண பிரானே ஐயார் கண்ணம் அடைக்கிலும் நின் கடல் எய்யாது ஏத்த అరుళ్ సెయ్యనక్కే. ఇందులో వాచికం అంటే కాయిక మానసిక వాచికాలు 3 విడివిడిగా 3 పాసురాల్లో మనకి అందించారు. ఇంకా 4వ పాసురాన్ని మనం చెప్పేటప్పుడు చెప్పుకున్నాం. ఎమ్మా విట్టిల్ ఎమ్మా విట్టు అన్నారు దాన్ని. ఎమ్మా వీట్టు అనే దశకానికే ఎమ్మా వీడు లాంటిది అంటే అతి ముఖ్యమైనటువంటిదే 4వ పాసురం. స్వరూపానురూపమాన ప్రాప్యతే నిష్కర్షితార్. ఇది పదం. ఎమ్మా విట్టిల్ ఎమ్మా వీడు అంటే ప్రాప్య నిష్కర్షణ చేసినటువంటి పాసురం అది. ఎనక్కే ఆల్సై ఎక్కాలత్తుమెండ్రు ఎన్ మనక్కే వందు ఇடைவீடின் மன்றி தனக்கே யாக எனை கொள்ளும் நீదే ఎనక్కే కన్ననై యాన్ కొల్ సిరప్పే. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసురం అని అప్పుడు కూడా మనం చెప్పుకున్నాము. 5ஆம் பாட்டில் நீராராய் பேத்தை அபேட்சித்தீரன்ன நானாராய் இழுக உன்னை అనుభవిக்குంబడి పండి అరుళ వేణుం ఎంద్రారు. 5వ దాంట్లో ఏం చెప్పారు అని అంటే ఆర్తి కలవాడని నేను మరచి కూడా పొరపాటును కూడా ఇతరులను సేవించుకునేవాణ్ణి కాదు. సిరప్పిల్ వీడు సువర్కం నరకం ఇరెప్పలే ఇదిగా ఎయిదర్కు యానం పెరప్పిల్ పల్పెరు ఇప్పెరుమానే మరప్పు ఒன்று ఇன்றి. మరచిపోయి కూడా నేను ఇంకో దైవాన్ని ఆశ్రయించను. ఎన్నం మగిழ்వేనే నీ ధ్యానంలోనే నేను ఆనందాన్ని పొందుతున్నాను అని చెప్పారు. 6ஆம் பாட்டில் త్రివిధ కరణంగళాலும் ఉన్నై ప్రీతి పురస్కరమాగా అనుభవిక్కుம்பడి పణ్యారుల వేణం ఎండ్రార్. త్రివిధ సమర్పణ ఇందాక మనస వాచ కర్మణ విడిగా చెప్పారు. ఇప్పుడు 3వ పాదంలో ఉంటుంది. సొల్ సెయ్ కై కొండు అంటే త్రికరణాలు అన్నమాట. మగిష్కొల్ దైవం ఉలోకం అలోకం మగిష్కొల్ సోది మలరంద అమ్మానే మగిష్కొల్ సిందై சொல் செய் கை கொண்டு என்னும் மகிழ்வத்து உன்னை வணங்கவாராயே. 7ஆம் பாட்டில் அப்படி సడక్కన చెయ్యామయ్యాలే ఎన్నాదానారు. నువ్వు అలాగా వెంటనే చెయ్యకపోతే నేను చాలా దుఃఖిస్తాను. వారాయ్ తిరుపాదమలర్కి பேராதே யான் வந்து அடையும்படி தாராதாய் உன்னை என் உள்வைப்பில் என்னும் மாறாதாய் எனக்கென்றும் எக்காலே. 8ஆம் பாட்டில் 310వ పేజీ. 8ஆம் பாட்டில் சரூபானுரூபமாக நீ க்ஷணகாலம் என்றோடே அனுபவிக்க பெறில் பின்புள்ள కాలమెల్లాం వేండేన్ என்றார். ఈ 8లో చెప్పారు. మనకి కొందరు చెప్పినది, ఆళ్వందారు చెప్పింది, రామానుజులు చెప్పింది అనేటువంటి 3 విశేషణాలను చెప్పుకున్నాం. నా మనసులో ఉండు సామాన్యుల కోరిక ఒక్క క్షణం ఉన్నా చాలు, ఇంకా మళ్ళీ నేను రమ్మని అడగను అని ఆళ్వందారు యొక్క అన్వయం.
నువ్వు వచ్చి నా మనసులో ఒక్క క్షణం అలా నిలబడి ఉండిపోయావంటే ప్రపంచంలో ఇంక నేను దేనిని కోరను అని భగవద్ రామానుజుల యొక్క నిర్వాహం. 8 ఎక్కాలెత్తిందయ్యాయ్ ఎన్నుల్ మన్నిల్ మత్తు ఎక్కాలెత్తిലും యాదన్నం వేండేన్ మిక్కార్ వేద విమలర్ విజంగుం ఎన్నక్కారక్కనియే. అద్భుతమైనటువంటి బెల్లపు పండు అనేటువంటి పేరు పెరుమాళికి పెట్టినటువంటి మాట. ఎన్నక్కారక్కనియే పొన్నయ్యానే చౌళసింహపుర మహాత్మ్యాన్ని చెప్పినటువంటిది అని. 9ஆம் பாட்டில் உன்னை అనుభవిక్క ఇట్టు పిరందు వైతు அது கிடையாதபடி నానే అనర్థத்தை సూచెత్తు కొండేన్ ఎంబారు. ఇందులో అద్వైత ఖండనని చేశారు. స్వామి, నువ్వు నన్ను వదిలేస్తే నేను అనర్థం పాలైపోతాను అని చెప్పి బెంగ పెట్టుకున్నారు. యానే ఎన్నై హరియ విలాదే యానే ఎండ్రనదే என்று இருந்தேன் யானே நீ என்னுடை மையும் நீயே வானே ஏத்தும் என் வானவர் ஏரே. 10ஆம் பாட்டில் எனக்கொரு நாளும் ஞான விசேஷத்தை பண்ணி தைந்தோமரே என்று என்னை ఎన్ కయ్యిల్ కాటితారాధయ వేణుం ఎన్నారు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి భావం చెప్పారు. వీడికి కావలసినవన్నీ చేశాను కదా అని నా మానాన నన్ను వదిలిపెట్టకు. ఆవేళ రుక్మిణిని ఆవిడికి రావాలని కోరికొండ బట్టి చేయగలిగావు. ఆవేళ సీతమ్మని ఆవిడ రావాలనుకుంది కాబట్టి జయించావు. ఇవాళ నేను ఏ కోరిక లేక ఏ శక్తి లేక ఎక్కడ వాడినక్కడే పడి ఉన్నాను. కాబట్టి నువ్వే నా దగ్గరకు వచ్చి నీ పవిత్ర పాదాన్ని నా తలపై పాదరేఖలాగా విడదీయలేనంతగా పెట్టవలసినది. ఏరేలేజుం వెండ్రు ஏற்கொள்ளிலங்கையை நேரே செய்த நெடும் சுடர் சோதி தேரேல் என்னை உன் பொன்னடி சேர்த்தொல்லை వేరే పోగై జానం విడలే. ఈ దుఃఖத்தார்కు ఫలం సొల్లి తలై కట్టినార్. 11వ పాసురంలో ఫలశ్రుతిని చెప్తున్నారు. విడలిల్ సెక్కరత్తు అన్నలై మేవల్ విడలిల్ వన్కురువూర్ సెడగోపన్సల్ கடலில் ஆயிரத்துள் இவை 10 கடலில் வீடு செய்யும் கிளறுவார்க்கே. விடலில் செக்கர தன்னலை மேவல் விடலில் வன்குருவூர் செடுகோபன்சல் கடலில் ஆயிரத்துள் இவை 10 கடலில் வீடு செய்யும் கிளறுவார்க்கே. நம்மాழ்వార్ దివ్య తిరువడిగలే శరణం. అలా మనం ఈ అమ్మా వీడులోని 11 పాసురాలని సేవించుకుని దీనికి వారికేసరి అజగీయ మనవాళజీయర్ అనుగ్రహించినటువంటి ద్రవిడోపనిషత్ సంగతి తిరువాయిమొഴി శ్లోకాన్ని ఇప్పుడు మనం చదువుకుందాం. 310వ పేజీలో. మోక్షాదరం స్ఫుటమవేక్ష్య మునేర్ముకుందే మోక్షం ప్రదాతు అసదృక్ష ఫలం ప్రవృత్తే ఆత్మేష్టమస్య పదకింకరతైక రూపం మోక్షాఖ్య వస్తు నవమే నిర్ణాయితేన. నవమే ఈ 9వ తిరువాయిమొழிలో నిర్ణాయి నిర్ణయించి చెప్పారు. ఏం చెప్పారు? మోక్షానికి ఎవరికైతే కోరిక ఉంటుందో ఆ కోరికను చూసి తనకి సమానం లేనటువంటి పురుషార్థం మోక్షం. పెరుమాళ్ళు కూడా ఆనందంగా ఇచ్చేటువంటిది మోక్షం. అలాంటి మోక్షాన్ని ప్రసాదించడానికి ఈ పెరుమాళ్ళు ఉద్యోగిస్తే, నాయన నీ పాదాలయందు దాస్యాన్ని, నీ పాద రేఖలా ఉండగలిగేటువంటి భాగ్యాన్ని అది నాకు సమర్పించి నాకు ఇచ్చి మోక్షం అనే ప్రసిద్ధి గల వస్తువు నాకు ఇవ్వవలసినది అంటే నీకు తప్పకుండా ఇస్తాను అని చెప్పి పెరుమాళ్ళు అనుగ్రహించినట్లుగా నమ్మాళ్వార్లు చెప్పారు అని చెప్పి ద్రవిడోపనిషత్ సంగతిలో వాదికేసరి అజగీయ మనవాళ జీయర్ అనేటువంటి స్వామి అనుగ్రహిస్తే ఇంకా వేదాంత దేశకులు అత్యద్భుతమైనటువంటి భావాలతోటి ఒక్కొక్క సమాసంతో ఒక్కొక్క పాసురం యొక్క అర్థాన్ని చాలా చక్కగా ఇచ్చారు. నెంబర్స్ కూడా వేసేసుకోండి కావాలంటే. శ్రద్ధేయస్యాంగ్రియోగం అది నెంబర్ 1. శుభమతి కరదం అది 2. స్తోత్ర సామర్థ్య హేతుం 3. స్వాధికారోపకారం 4. స్మృతి రస శమితాన్యాదరం 5. ప్రీతివస్యం 6.
ప్రాప్తౌ కాలక్షమత్వప్రదం. 7 అమృత రసధ్యానం. 8 ఆత్మార్పణార్హం. 9 వైముఖ్యాద్వారయంతం. 10 వృత పరిచరణం చక్రపాణి జగాద. చక్రపాణిని గురించి, భగవంతుని గురించి, ఆయన కైంకర్య ఉద్దేశభూతుడు అనేటువంటి దాన్ని చాలా అందమైనటువంటి ఇందులో 2 అటు ద్రవిడము ఇటు సంస్కృత భాష మీద అత్యద్భుతమైనటువంటి అవగాహన, ప్రజ్ఞ, పాఠవాలు కలిగినటువంటి దురంధరులైనటువంటి వేదాంత దేశకులు చెప్పిన మాట, శ్రద్ధ చేత పాద సంబంధం కలవాడు. అది దాని మొదటి దాని అర్థం. మంచి జ్ఞానమనే హస్తాన్ని ఇస్తాడు. 2వ పదానికి అర్థం స్తుతించడానికి సమర్థతను పుట్టిస్తాడు. నిన్ను ఎలా పొగడాలో తెలియదయ్యా అనే వాళ్ళకి ఎలా పొగడాలో నేర్పుతాడు. తనకని చేసిన ఉపకారాలు, ఈ జీవుడు నా కోసం కాదు, నీవాణ్ణి కాబట్టి నీ కోసం కావాలంటే రక్షించుకో అంటే తన కోసమనే రక్షించుకునేవాడు. స్మృతిరస శమితాన్యాదరం. ధ్యానంలో ఆదరం చేత మనస్సు చాలా శాంతంగా అయిపోయి ఇతర విషయ రుచి లేకుండా పోవడము అనేటువంటిది. ప్రీతివశ్యం. ప్రీతికి స్వాధీనుడు, పరమాత్మ విషయంలోనే ప్రీతి కలవాడు. ప్రాప్తౌ కాలాక్షమత్వప్రదం. మోక్ష ప్రాప్తికి అసహనం, ఇంకా ఎప్పుడు వస్తుందని కాలం యొక్క ఆలస్యాన్ని భరించలేనివాడు. ఆత్రుత అనమాట, ఆర్తి అనమాట. అలాగే అమృత రసధ్యానం. అమృతం వలె భోగ్యంగా ప్రకాశించేవాడు. ఆత్మార్పణార్హం. ఆత్మ సమర్పణకి తగినవాడు. ఆయన చక్రపాణిం. ఒక్క పదం వదలరండి, చక్రాన్ని చూపించాడని చివరి చెప్పుకున్నాం కదా, అందుకని చక్రపాణిం అనే పదాన్ని వాడారనమాట. చక్రాయుధము ధరించిన భగవంతుణ్ణి వృత పరిచరణం, కోరబడిన దాస్యం కలవానినిగా జగాద చెప్పిరి. అంటే మనం వివరంగా చెప్పుకున్న వాటిని అన్నిటినీ కూడా చక్కగా ఏకసమాసభూతంగా మనకి వేదాంత దేశకులు అందిస్తే, ఇంకా తిరువాయిమలి నూతందాది అండి. ద్రవిడంలోనే చిన్న చిన్న పాసురాలలో ఏ పదంతో తిరువాయిమలి మొదలైందో ఆ పదాన్నే తీసుకుని ఆ పాసురాన్ని రచించడం అనేటువంటిది మనవాళ్ళ మహాముల యొక్క ప్రత్యేకత. ఎమ్మా వీడుం వెండాయంతనకు పొంతాళినయ్యే அம்மாமையும் எனவாயுந்துரைத்த நம்முடைய வாழ் முதலாமாறன் மலர்த்தாளினை சூடி கீழ்மை அத்து నెంజే కిళర్. పాసురాల 10 పాసురాల సారాంశాన్ని చెప్పాలి, ప్లస్ మనకి నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క పాదము అనే మాట రావాలి. తిరువాయిమలి నూతందాదికి ఎన్ని నియమాలు ఉన్నాయో చూడండి. మొదట ఎత్తుగడలోనేమో అది ఏ పదంతో ప్రారంభమైందో ఎమ్మా వీడుం ఆ పదంతో పాసురం మొదలవడం. రెండోది అడిషనల్ గా సరే 10 సారాల పాసురాల సారం వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక విశేషం ఏమిటి, అలా చెప్పిన నమ్మాళ్ళవార్ల పాదాలే నాకు శరణమని ఆ మాట కూడా రావాలి. ఇన్నిటిని కలుపుకుంటూ సారాన్ని మనకి అందించారు అంటేనండి అది అలా మూర్తీభవించినటువంటి అక్కారక్కని అనమాట. ఇది బెల్లం పండు అంటే అంత సారభూతమైనటువంటిది అని. ఎమ్మా వీడుం వేండాయంతనకు ఒంతాళినయ్యే. అమ్మా, అమ్మా అంటే ద్రవిడంలో అమ్మ కాదు, స్వామి అని అర్థం. స్వామి, తండ్రి. ఎంతనకు, నాకు. ఎమ్మా వీడుం, ఎంత అందమైనటువంటి మోక్షమో. మా వీడు, అన్ని ప్రకారాల చేత పరిపూర్ణమైన మోక్షం. వేండ, అక్కర్లేదు. ఒంతాళినయ్యే, నీ పాద యుగళమే అమయ్యం చాలు. నీ పాదాలు నా నెత్తిన పెడితే చాలు, అంతకంటే నాకు కావలసిందేది లేదు. ఎనవాయింది ఎన ఆయింది అని సమీపించి దగ్గరకు వచ్చి ఉరైత నమ్ముడయ్య వారు మొదల, మేము ఇవాళ ఇలా ఉండడానికి కారణభూతుడైనటువంటి మారన్ నమ్మాళ్వార్లు అంటే మన జీవితం యొక్క ఉనికికి కారణం,
నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క కటాక్షము అనేటువంటి దాన్ని చాలా అందంగా చెప్తూ, మలర్తాళినై పద్మాల వంటి పాదయుగళాలతో కూడి అది నాకు శిరోమాలగా చుట్టాలి. నువ్వు నీ 2 పాదాలు నా తల మీద ఇలా పెడితే నా శిరస్సుకు కిరీటం పెట్టినట్లే, దండ వేసినట్లే అవుతుంది. కీழ்మయ్యత్తు నీచత్వాన్ని విడిచిపెట్టి, అప్పుడు నాలో ఉన్నటువంటి నీచత్వం పోతుంది. ఎవరికి చెప్తున్నారండి ఇదంతా? నెంజే ఓ మనసా, కిళర్ కిళర్ వృద్ధి పొందు, వృద్ధి పొందు. ఈ కిళర్ని తీసుకువెళ్ళి మనకి తర్వాత వచ్చేటువంటి పదిలో కిళరు ఒళి ఇళమై కెడువదన్మున్నం అనే అద్భుతమైనటువంటి ఒక పరోపదేశాలలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఉపదేశాన్ని అందిస్తారు. అంటే ఈ ఫలశ్రుతి మూలకంగా, ఈ 10 పాసురాల మూలకంగా మోక్షానంద ప్రదత్వము అనేటువంటి దాన్ని ఆళ్వార్లు ఇందులో మనకి అనుగ్రహించారు. ఎలా? ఎవరికండి? ఆదరంతో వినేవారికి అని ఒక విశేషణం వేశారు. ఏదో చెప్తున్నారులే, ఏదోలే, వింటున్నానులే, చెవులు పడుతుందే అని అంటే రాదు మోక్షం. ఎంత బాగుంది, ఎంత చక్కగా చెప్పారు. మనం ఏం కోరాలి? ఆయన పాదాలు మన తలపై ఉంచమని ఎలా వేడుకోవాలి? ఇవన్నీ ఆదరంగా గనక మనం చేస్తే అలాంటి వారికి మోక్షం వస్తుంది. ఆ మోక్షం ఎలాంటిది అని అంటే 2 విశేషణాలు వేశారు ఇందులో. అనర్ధగంధరహిత మోక్షము, అది కెడుదిల్లని చెడు అనేటువంటిది, అనర్థం అనేటువంటిది ఏమాత్రము లేని మోక్షం. రెండోది అహంకార మమకార దూరమైనటువంటి మోక్షము, నేను నాది అనేటువంటిది ఏమాత్రము లేనటువంటి భావముతో మనము చేరవలసినటువంటి పవిత్రమైనటువంటి స్థలము ఆ మోక్షము. అలాంటి మోక్షం ఇవ్వడంలో నమ్మాళ్ళవార్లు అడగడంలో ఒక ప్రత్యేకత చూడండి. పిల్లవాడు కొంచెం తిక్క పెట్టి కూర్చొని ఉంటాడు, పట్టుదలగా ఉంటాడు. నువ్వే వచ్చి ఎత్తుకో, నేను రాను, ఎదురుకుండానే ఉంటాడు, అక్కడే ఉంటాడు. రారా ఎత్తుకుంటాను అంటే నేను రాను, నువ్వే వచ్చి నన్ను ఎత్తుకో, నువ్వే రావాలి. అలా ఉంది నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క మానసిక స్థితి అన్నమాట. ఏమిటి అంటే, నీ కోసమే నన్ను నువ్వు రక్షించుకో, నేను నీవాడిని కాబట్టి నువ్వు నన్ను రక్షించుకోవాలి తప్ప నాకేదో ఉపకారం చేశాను అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నువ్వు అనుకుంటే కాదు. నువ్వు అడిగింది ఇచ్చాను కదా, నీ మానాన్ని నిన్ను వదిలిపెట్టేస్తున్నాలే అనుకుంటే రాగలిగిన సామర్థ్యం ఈ జీవుడికి లేదు. అంత శక్తిహీనుణ్ణి కాబట్టి నువ్వే నా దగ్గరకు వచ్చి, అంటే ఈ 3 కోరికలు అన్నమాట. ఒకటి అనర్ధగంధం లేనటువంటి మోక్షాన్ని ఇస్తాడు స్వామి. 2 అహంకార మమకారాలనే శత్రువులని పక్కకి నెట్టేస్తాడు స్వామి. ఇది అందరి విషయంలో జనరల్ గా సరిపోవచ్చు, నా విషయంలో సరిపోదు. నువ్వు దూరాలు చేసినా కూడా అక్కడే పడి ఉంటా. అయ్యో వీడిని రక్షించాలని నీ కోసమే నువ్వు భావించుకుని నా దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు నన్ను నీ దగ్గరికి తీసుకోవలసినది అనేటువంటి అర్థాన్ని మనవాళ్ళ మహామునులు చాలా అద్భుతంగా ఇలా పాసురాలు రాయడం. ఈ 3 కూడా అండి ఎవరికి వారే చాలా కష్టమైనటువంటి రచన నిర్మాణం అండి ఇది. ఇంత చిన్న శ్లోకంలో ఆ పదంతో మొదలవ్వాలి, ఆ భావాలన్నీ రావాలి. వీటన్నిటికి తోడు నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క శ్రీపాద చరణ యుగళి మనకి రక్ష అన్న అర్థం కూడా రావాలి. ఈ 3 నియమాలను పెట్టుకుంటూ ఎంత తేలిక అయినటువంటి ద్రవిడంలోనూ మనవాళ్ళ మహాములని వారి ఆచార్యులు కోరారుటండి, నువ్వు సంస్కృతం జోలికి పోకు. రామానుజుల వారు సంస్కృత భాషగా చేయదగినంత చేశారు, నువ్వు ద్రవిడం వైపు వచ్చి ద్రవిడ భాషని తేలికగా జనాలలోకి తీసుకువెళ్ళేటువంటి ప్రయత్నము చెయ్యని గురువు ఆజ్ఞాపిస్తే, ఆచార్యులు ఆజ్ఞాపిస్తే వారి ఆజ్ఞ ప్రకారం అది ఉపదేశరత్నమాల చూడండి. మనం మాట్లాడుకుంటున్నట్లుగా పేసుగిన్నే చెప్తాను, ఎందుకంటే ఇలాంటి పదాలన్నీ చక్కగా వేస్తూ కథ చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ కూడా ఈ పాసురంలో ఎమ్మా వీడుం వేండా ఎంతనకు ఉంతాళినయ్యే అమ్మా అమయ్యం ఎనవాయిందరైత நம்முடைய வாழ் முதலா
மாறன் மலர்த்தாளினை சூடி கீழ்மை அத்து நெஞ்சே கிளர் தேவேசம் கோலநாதம் నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృగ్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరు అరుణ్మాల్ சேனை முதலி செடகோபன் நாதமுனி சீரியக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறர்க்கு அம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனே இரு கண்ணற்கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேர்ந்தனவே. नमोस्तु देवराजाय चतुर्ग्राम निवासिने रामानुजार्य दासस्सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगर जन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यां जामातरं मुनिं वायुतिरुवाय्मळिप्पिळ्ळै मादगवाழ்வாழும் மணவாள மாமுனி வன்வாடிய வன்மாரம் திருவாய்மொழிப்பொருளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமன்வயஜமாசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமஹம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாதம் வெங்கடார்ய தனோபவம் வேதாந்தாச்சாரிய சசிஷ்யம் உடைவர்லுமகம் பஜே श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये दीविदीप्तये। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।